ஆக்சன் தியரிட்டிக் மேம். அது நயன் கிடையாது, நோயன். Okay. ஆனா நான் பேஜ் நம்பர் சொல்லிட்டேன். நோயன் தான் மேம். ஆபண்டேசன். ஓகே. இப்போ 3 பேராகிராஃப்ஸ் இருக்கு. 3 பேரும் ஒன்னொன்னு படிக்கணும். ஓகேவா? ஃப்ரூஸ்டுக்னா என்னது? வாட்ஸ் பெடைட்டட் ஃப்ரூஸ்டுக்? ஃப்ரூஸ்டு. எனக்கு ஏதோ சொன்னாங்களே. பிரேக்ஃபாஸ்ட். மிட்டாகெசன். லஞ்ச் மேம். ஆபண்டேசன். டின்னர் மேம். Okay. Eine Umfrage was essen Sie? Arbeiten Sie zu dritt? Jeder liest einen Text und macht Notizen. ஸோ இது வந்து ஒரு சர்வே எடுத்திருக்காங்க. என்ன சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னு. வாட்ஸ் எசன்சி, வாட் யூ ஈட். ஸோ இது பேசேஜ் படிச்சுட்டு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸை நோட் பண்ணிக்கணும். மார்னிங் என்ன சாப்பிட்றாங்க, ஈவினிங் அந்த அவங்களோட மெனு என்னது. வாட்ஸ் எசன்சி. மரியா, நிக்கோலாஸ் und லீனா ஹெப். ஸோ வேர் லிஸ்ட் ஜுயஸ்ட் யார் படிக்கிறா ஃபர்ஸ்ட்? பேஜ் நம்பர் என்ன மேம்? நான் கண்டுபிடிச்சேன். 49. ஓகே. படிக்கலாம். விஆர் ஃப்ரூஸ்டுக்கன்ல இருந்து படிங்க. Wir frühstücken morgens zusammen. Mein Mann und ich essen Brot mit Käse oder Schinken. Lina isst Muesli mit Milch. Am Mittag isst Lina im Kindergarten. Und Nikolai ist in der Arbeit nur ein Broschen. Ich esse in der Canteen oft Nudeln oder ein Suppe. Nachmittags ist ich manchmal ein Stück Schokoladen. Abends 7 essen wir dann alle Zusammen. Wer morgen gern Fisch oder gerne. Wir morgen gerne Fisch oder Fleisch mit Gemüse und Reis oder Kartoffeln. Wir trinken gern Saft und Wasser. ஸோ ஜாக்ட் எஸ் முன்னாடி வந்துச்சுன்னா எழுத்துல ஜா சவுண்ட் வரும். ஓகேவா? நடுவில் வந்துச்சுன்னா எஸ் சவுண்ட். வாசர். ஓகே. ஸோ வி ஆர் ஃப்ரூஸ்டுக்கன் மார்கன்ஸ். எக்கோ அடிக்குது, கொஞ்சம் மியூட் பண்றீங்களா? We are frühstücken morgens zusammen. So we have breakfast morning together. Morning breakfast நாங்க ஒண்ணா சாப்பிடுவோம் அப்படின்றதுக்கு zusammen. Mein Mann und ich essen Brot mit Käse oder Schinken. So my Mann na husband. So my husband and I eat bread with cheese oder Schinken, ham. Lina isst Muesli mit Milch. Lina என்ன சாப்பிடுறாங்க? Muesli with milk சாப்பிடுறாங்க. Am Mittags ist Lina im Kindergarten und Nikolaus ist in der Arbeit nur ein Brötchen. Afternoon Kindergartenல வந்து
லீனா சாப்பிட்டுடுவாங்க. நிக்கோலாஸ் வந்து ஒர்க் பிளேஸ்ல ஒரு ப்ரோச்சன் இல்ல பன் ரோல் ஏதாவது சாப்பிடுறாங்க. Ich esse in der Kantine oft Nudeln oder eine Suppe. So I often eat in the canteen noodle or soup. Mittags esse ich manchmal ein Stück Schokolade. So nachmittags அப்படின்னா அந்த 2 to 4 நம்ம டீ டைம் வச்சுக்கலாம். ஸோ அந்த காஃபி டைமில் அவங்க வந்து சம்டைம்ஸ் I will eat a piece of chocolate. Abends 7 essen wir dann alle zusammen. So evening 7 o'clock again we all eat together. Wir mögen gern Fisch oder Fleisch mit Gemüse und Reis oder Kartoffel. So we like to eat fish illa meat with vegetables, rice illa potato and மாதிரி ஏதாவது சாப்பிடுவோம். We are trinken gern Saft und Wasser. So we like to drink juice and water. அடுத்தது யார் படிக்கிறா? மணிமொழி மேம். One Montag bis Fawn Montag. One இல்ல fawn. Fawn Montag bis Freitag. Fawn Montag bis Freitag. Fawn Montag bis Freitag. Frühstücke. Ich nur schnell und allein. Ich bin schon halb sechs wach. Vormittag esse ich dann oft nach ihnen Joghurt, aber am Wochenende essen wir Obst, apple, banana and order banana. அதென்ன படிக்கிறீங்க? Wochenende. Aber am Wochenende essen wir zusammen. Zum Frühstück mag ich sehr gern Obst. Apfel, Birnen oder Bananen. Obst schmeckt gut und ist gut und ist gesund. Las Max Brötchen mit Marmelade. Mittags essen wir next am Nachmittag morgen wir gehen kuchen und Abend Kuchen und Abend essen wir oft Brot, Salat oder ein Suppe. Okay, von Montag bis Freitag frühstücke ich nur schnell und allein. So Monday till Friday வந்து நான் ஃபாஸ்டா தனியா சாப்பிட்டுடுவேன். எக்கோ அடிக்குதுமா. Ich bin schon 5:30 wach. So I'll wake up at 5:30. Vormittags esse ich dann noch einen Joghurt. So forenoonல வந்து yogurt சாப்பிடுவேன். Aber am Wochenende essen wir zusammen. So weekendல ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா சாப்பிடுவோம். Zum Frühstück mag ich sehr gern Obst. So breakfastக்கு எனக்கு வந்து fruits தான் ரொம்ப பிடிக்கும். Apple, banana oder Bananen. So apple, pears, banana இது பிடிக்கும்.
Obst schmeckt gut und ist gesund. ஸோ ஃப்ரூட்ஸ் வந்து நல்லா டேஸ்டாக இருக்கும், ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும். லார்ஸ் மார்க் ப்ரோச்சன் வித் மர்மலாடு. ஸோ லார்ஸ்க்கு வந்து ப்ரோச்சன் வித் ஜாம் பிடிச்சிருக்கும். மிட்டாக்ஸ் எஸ்என் வியர் மைஸ்டன் ஸ்னிக்ஸ். ஸோ ஆஃப்டர்நூன் வந்து எதுவுமே சாப்பிட மாட்டாங்க. Nachmittag morgen wir gern Kuchen oder abends essen wir oft Brot, Salat oder eine Suppe. ஸோ நாக்மிட்டாக் வந்து கேக் சாப்பிடுவாங்க, ஈவினிங் டின்னர் வந்து பிரெட்டு, சாலடு, சூப்பு அதே தான் சாப்பிடுவாங்க. லாஸ்ட் ஜோ படிங்க. இருக்கிறீங்களா? படிக்கலாம் மேம். Frühstück ist bei Brötchen mit Butter, Käse und Wurst am Wochenende. Frühstück ist am Morgen. Frühstücke ist am Morgen nicht. Ich schlafe lang. Mittagskaffee ist Ihnen Donner oder eine Pizza. Ich habe nur wenig Zeit und esse allen am Abend Koche ist oft Fische, manchmal Make ist auch Sushi ist mag Asiatisches Essen lecker. So for the breakfast, I eat 2 bun with butter, cheese, roast sausage. வீக்கெண்டில் வந்து நான் மார்னிங் எதுவும் சாப்பிட மாட்டேன். ஐ ஸ்லீப் லாங். மிட்டாக்ஸ் ஆஃப்டர்நூன் ஐ ஈட் டோனட்டு இல்லை பீஸா எதாவது சாப்பிடுவேன். Ich habe nur wenig Zeit. I have only little time and I eat alone. Evening, I often cook fish. Sometimes I'll also make sushi. I like Asian food, lekker, delicious. ஸோ நீங்கள் படிக்கும்போது மறுபடியும் இப்போ ஒரு வாட்டி படிச்சிங்க இல்லைங்களா, அதுக்கப்புறமா ஃப்ரீயாக அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் யோசிச்சு படிங்க, ப்ரொனன்சியேஷன் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா? ஓகே மேம். ஓகே. ஸோ மோகன் அப்படின்னா லைக். ஸோ இஷ் எஸ்ஏ கேன் சாக்லேட் இல்லைன்னா இஷ் மாக் சாக்லேட் ரெண்டுமே ஒரே மீனிங் வரும். ஐ லைக் ஈட்டிங் சாக்லேட் இல்லைன்னா ஐ லைக் சாக்லேட்ஸ். ஓகேவா? ஓகே. அது மோகன்ன்றது எப்படி கான்ஜுகேட் பண்றாங்க பாருங்க. இன்னொரு வேர்டு பார்த்துருப்பீங்க, மியஸ்டன் அப்படின்னு, ஞாபகம் இருக்கா? நேத்து பார்த்தோம் மியஸ்டன். மோஸ்டன் அப்படின்னா வுட் லைக். I would like to eat chocolate இல்லைன்னா I like chocolate. சரிங்களா? மோகன்னா வெறும்னே லைக், மியஸ்டன்னா வுட் லைக். ஸோ அந்த மோகன்ன்றது எப்படி கான்ஜுகேட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க. இந்த கான்ஜுகேஷன் எனி வேர்ப் வந்தாலே அதோட கான்ஜுகேஷன் தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன். இஷ் மாக் டூ மார்க்ஸ் ஏர்எஸ்சி மாக். இஷ்ஷுக்கும் ஏர்எஸ்சிக்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு மாக் அப்படின்னு. வியர் மோகன் அப்புறம் ஜிஜி மோகன் ரெண்டு ஒரே மாதிரி இருக்கும். இயர் மோக்ட். சரிங்களா? சார் இப்போ வந்து இவங்க டேபிள் மார்னிங் இவங்க யாரு வேறுனா ஹூ. மார்கன்ஸ் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்ன சாப்பிடுவாங்க? 4 மிட்டாக்னா 4 noon அந்த 10:30 11 அந்த டைம். ஓகேங்களா? அந்த டைமுக்கு என்ன சாப்பிட்றாங்க? மிட்டாகன்னா லஞ்ச். நாக் மிட்டாகன்னா நம்ம 3 to 4 டீ காஃபி டைம். ஆபன்ஸ்னா டின்னர். ஸோ இந்த டைம்லலாம் இவங்க என்ன சாப்பிட்றாங்கன்றத டேபிள் ஃபில் பண்ணும்.
Was essen und trinken Sie gern? So இது positionen in Satz. So sentenceல இதோட position எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணிக்கங்க. Lina isst morgens Müsli. லீனான்றவங்க வந்து மார்னிங்ஸ்ல முஸ்லி சாப்பிடுறாங்கன்றது. So இது verb. என்ன verb? essen. essenக்கு third personக்கு ist வரும். ஓகேவா? கேக்குறீங்களா இல்லையா? டூக்கு தான் எஸ்டி வரும். நான் ஏதாவது கேட்டா பதில் சொல்லணும். நீங்க அமைதியா பதில் சொல்லாம இருந்தீங்கன்னா நானும் அமைதியா இருந்துருவேன். மேம் டூக்கு தானே எஸ்டி. என்னம்மா? அதான் சொன்னேன், முதல்ல எஸ்என் வந்தா எப்படி கான்ஜுகேட் பண்ணணும்னு செக் பண்ணிக்கணும். சரிங்களா? ஓகே. நீங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. ஓகேவா? டூ வந்தா எஸ்டி மேம். டூ வந்தாலும் ஐஎஸ்எஸ்டி, ஏரசி வந்தாலும் ஐஎஸ்எஸ்டி. இப்ப தேர்ட் பர்சனை பத்தி தானே பேசுறோம் நம்ம. தேர்ட் பர்சன்னா என்ன வரும்? ஐஎஸ்எஸ்டி தானே வரும். ஆமா மேம். சோ லீனான்றவங்க தேர்ட் பர்சன். லீனா மார்னிங்ஸ்ல முஸ்லி சாப்பிடுறாங்கன்றதுக்கு வந்து இஸ்ட் இந்த எஸ்என் வந்து செகண்ட் பிளேஸ்ல வரணும். verb வந்து செகண்ட் பிளேஸ்ல வரணும். verb செகண்ட் பொசிஷன். ஓகேவா? ஓகே மேம். இந்த லீனான்றது தான் சப்ஜெக்ட். லீனான்றது verbக்கு முன்னாடி இல்ல verbக்கு அப்புறமா வரலாம். எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுது மேம். புரியுது. மா லீனான்றது சப்ஜெக்ட்மா. எஸ்என் வந்து verb. ஓகேவா? சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷன் நீங்க எழுதும்போது நீங்க இதுக்கு இங்கிலீஷ்ல ஈக்குவலண்டா எதுவுமே வேர்ட்ஸ் வராது சென்டென்ஸ். ஓகேவா? அது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. இங்கிலீஷ் ஈக்குவலண்டா, இதுல தமிழுக்கு ஈக்குவலண்டா, இது ஜெர்மன்ல எதுவுமே வரவே வராது. நம்ம எதுவுமே எக்ஸாம்பிளா காமிச்சு கொடுக்க முடியாது. ஓகே. அதனால என்ன பண்ணணும்னா இருக்கிற ஃப்ரேசஸ் அப்படியே தான் நமக்கு அப்ளை பண்ணி கத்துக்கணும். இது இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்வாங்க, தமிழ்ல எப்படி சொல்வாங்க, ஆனா இங்கிலீஷ்ல எப்படி வருது, இதுல எப்படி இப்படி வருது அப்படின்னு எல்லாம் நீங்க வந்து எக்ஸாமின் பண்ணக்கூடாது. சரிங்களா? லீனான்றது வந்து சப்ஜெக்ட். இங்க யார் சப்ஜெக்ட்? லீனா வந்து சப்ஜெக்ட். ஓகேவா? இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து verbக்கு முன்னாடி ஸ்டார்டிங்ல கூட வரலாம், இல்ல verbக்கு அப்புறமா கூட வரலாம். இப்படி சென்டென்ஸ் நீங்க இப்படியும் எழுதலாம். லீனா இஸ்ட் மார்கன்ஸ் மூஸ்லி. லீனா ஈட்ஸ் மார்னிங் மூஸ்லி. ஓகேவா? இல்லனா மார்கன்ஸ் இஸ்ட் லீனா மூஸ்லி. மார்னிங்ஸ்ல லீனா இது சாப்பிடுவாங்கன்றது. புரியுதா? ஓகே மேம். இது இப்ப புரியலனாலும் போக போக உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். ஒண்ணுதான் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். verb செகண்ட் பிளேஸ்ல இருக்கணும். verb எங்க இருக்கணும் சென்டென்ஸ்ல? செகண்ட் பிளேஸ்ல இருக்கணும். செகண்ட் பிளேஸ்ல இருக்கணும். சப்ஜெக்ட் வந்து verbக்கு முன்னாடி இல்ல verbக்கு அப்புறமா எங்க வேணாலும் வரலாம். ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல வரலாம், இல்ல தேர்ட் பிளேஸ்ல வரலாம். இப்போ புரிஞ்சுதா? சப்ஜெக்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல வரலாம் verbக்கு முன்னாடி, இல்ல தேர்ட் பிளேஸ் verbக்கு அப்புறமா கூட வரலாம் சப்ஜெக்ட். இங்க பாருங்க, நான் 2 சென்டென்ஸ் உங்களுக்கு எழுதுறேன். இஷ் gehe am Samstag ins Kino. நான் சாட்டர்டே சினிமாக்கு போறேன்ற. ஓகேவா? சரிங்களா? கேக்குறீங்களா இல்லையா? இப்போ இஷ்ன்றது சப்ஜெக்ட். ஓகேவா? ஓகே மேம். இப்போ நீங்க வந்து அம் சாம்ஸ்டாக்ல இருந்து கூட நீங்க ஆரம்பிக்கலாம் சென்டென்ஸ். அம் சாம்ஸ்டாக் gehe ish. gehe தான் verb. ஓகேவா?
gehe da verb. மா இந்த சென்டென்ஸ்க்கும் டிஃபரன்ஸ் என்ன செக் பண்ணிக்கீங்க அவ்வளவுதான். ரெண்டுமே ஒரே மீனிங் தான். எல்லாரும் படிச்சிட்டீங்களா இந்த சென்டென்ஸ்? படிச்சிட்டோம் மேம். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இல்ல verb செகண்ட் பிளேஸ்ல வரணும்னு சொல்லியிருக்கேன். ஆமா மேம். ஓகேவா? சப்ஜெக்ட் வந்து verb-க்கு முன்னாடி இல்ல verb-க்கு அப்புறமா ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல இல்ல தேர்ட் பிளேஸ்ல வரலாம். ஓகே மேம். இந்த இடத்துல சப்ஜெக்ட் வந்து verb-க்கு முன்னாடி வந்திருக்கு. ஓகேவா? ஓகே மேம். இந்த சென்டென்ஸ்ல verb-க்கு அப்புறமா வந்திருக்கு. வந்திருக்குது. ஆமா. சோ ஜம்ஸ்டாக் ரெண்டுமே சேர்த்து ஒரு வேர்டா நீங்க கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். அப்பனா நீங்க என்ன யோசிப்பீங்க? ஒரு வேர்டு, ஜம்ஸ்டாக் ஒரு வேர்டு, அப்ப கேஹே மூணாவது பிளேஸ்ல தானே இருக்குன்னு நினைப்பீங்க. அது கிடையாது. ஓகே மேம். ஜம்ஸ்டாக் ஏதாவது மீனிங் இருக்குது ஒரு ஃப்ரேஸ் அப்படிதானே? வெறும்னே சம்ஸ்டாகும் சொல்ல முடியாது, இல்ல வெறும்னே அம்முன்னு யூஸ் பண்ணக்கூடாது. தனித்தனி வேர்டு கிடையாது. ஜம்ஸ்டாக் ஆன் சண்டே, ஆன் சாட்டர்டே. ஆன் சாட்டர்டே தான் ஒரு வேர்டு. ஓகேவா? ஓகே மேம். செகண்ட் பிளேஸ்ல என்ன இருக்கு? கேஹேன்னு இருக்கா? தேர்ட் பிளேஸ்ல என்ன இருக்கு? இஷ். அப்புறமா எங்க போறோம்ன்றது கடைசியில இருக்கு. ஓகேவா? அதே மாதிரி இந்த சென்டென்ஸ் பாத்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் இஷ் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல இருக்கு, கேஹே verb செகண்ட் பிளேஸ்ல இருக்கு, என்னைக்கு ஜாம்ஸ்டாக் தேர்ட் பிளேஸ்ல இருக்கு, இன்ஸ்கினோ ஃபோர்த் பிளேஸ்ல இருக்கு. சரிங்களா? ஓகே மேம். சப்ஜெக்ட் verb ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? ஆமா மேம். அந்த மாதிரி தான் சப்ஜெக்ட் verb ஆப்ஜெக்ட். ஸோ இங்க வந்து சப்ஜெக்ட் verb லொகேஷன் இப்படிதாம்மா. ஸோ மார்னிங்ஸ் மார்க்லீனா இல்ல மார்னிங்ஸ்ல நான் வந்து மார்கன் இஷ் இஷ் எஸ் ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு நான் இது சாப்பிடுவேன்னு சொல்லலாம். ஸோ ஆஃப்டர்நூன் என்ன சாப்பிடுவீங்க, மத்தியானம் என்ன சாப்பிடுவீங்க, அந்த மாதிரி நீங்க உங்களை பத்தி எழுதணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் zum Frühstück esse ich இட்லி. ஓகே மேம். சரிங்களா? ஸோ நீங்க மார்னிங் என்ன சாப்பிடுவீங்க, மத்தியானம் என்ன சாப்பிடுவீங்க, அதெல்லாம் நீங்க எழுதணும். எழுதுவீங்களா? rice, Mittagessen அப்படின்னு சொல்லலாம். லஞ்சுக்கு ரைஸ் சாப்பிடுவேன். நீங்க இப்படியும் ஆரம்பிக்கலாம். zum Frühstück esse ich Idli, vor Mittag இல்லைன்னா vor Mittag trinke ich einen Kaffee, mittags mag ich Reis, nachmittags இல்லை am Nachmittag trinke ich einen Tee, டீ குடிப்பேன். und esse gern Kuchen and I like eating cake. abends இல்லை am Abend mag ich gern Reis oder Chapati. Ich trinke oft Wasser. Often water குடிப்பேன். இல்ல ich esse oft Schokolade. சரிங்களா? ஓகே.
ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் மார்னிங்கு ஆஃப்டர்நூன் இல்லை ஃபோர்நூனு மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு என்ன சாப்பிட்றீங்க, அப்புறமா 11 o'clock என்ன சாப்பிட்றீங்க குடிக்கிறீங்க, மத்தியானம் என்ன சாப்பிட்றீங்க, ஈவினிங் 3 to 4 என்ன சாப்பிட்றீங்க குடிக்கிறீங்க, நைட்டுக்கு என்ன சாப்பிட்றீங்கன்றது எழுதி அனுப்பணும் பேசேஜ். ஓகே மேம். இதுக்கு இதை எடுத்துக்கோங்க. நீங்க இப்ப எழுதிட்டு நாளைக்கு நீங்க சொல்லணும். எழுதி அனுப்புறது மட்டும் இல்லாம நாளைக்கு நீங்க என்கிட்ட சொல்லணும். அதனால அந்த ப்ரொனன்சியேஷன் எல்லாம் நல்லா செக் பண்ணிட்டு நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வாங்க. ஓகே மேம். நெக்ஸ்ட் வாட்டர் லேர்ன் அண்ட் ஹவு டு லேர்ன் வேர்ட்ஸ். இது வந்து சில ஐடியாஸ் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஐடியாஸ் படி நீங்க படிச்சாலும் ஓகே. அப்படி இல்லையா உங்களுக்கு ஏதாவது மெத்தட் இருந்ததுன்னா அதையே நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். இதுதான் பண்ணணும்னு அப்படின்னு கிடையாது. இவங்க சில ஐடியாஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அதை பேஸ் பண்ணி நீங்க கத்துக்கலாம். அதாவது ஒரு டாபிக் எடுத்துக்கோங்க. எஸ்என் und ட்ரிங்கன் எக்ஸாம்பிள் இங்க வந்து எஸ்என் und ட்ரிங்கன் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த எஸ்என் und ட்ரிங்கன் வந்து எத்தனை விதமா பிரிக்க முடியுமோ அத்தனை விதமா சப் கேட்டகரிஸா பிரிச்சுடுங்க. பிரிச்சுட்டு இப்ப லேபல்ஸ் மிட்டல் க்ரோசரிஸ்ல என்னென்ன இருக்கு ஐட்டம்ஸ் இருக்கு அது எல்லாமே போட்டுடணும். ப்ரோட், ப்ரோச்சியன், கேஸ், அப்புறம் என்னென்ன இருக்கோ எல்லாத்தையும் போட்டுடணும். ஓகேவா? இங்க ட்ரிங்க்ஸ் குடிக்கிற மாதிரி என்னெல்லாம் இருக்கு, வாட்டர், மில்க், டீ, காஃபி, ஜாஃப்ட், கோலா இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? குடிக்கிற ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் தனியா நோட் பண்ணிக்கங்க. அதே மாதிரி என்ன மீல் டைம் இருக்கு, தஸ் ஃப்ரூஸ்டுக்கு, அப்புறம் வேற என்ன இருக்கு, மிட்டாகெசன், ஆபெண்டேசன், நாக் மிட்டாக், அதை எழுதிக்க. ஷாப்ஸ் என்னென்ன ஷாப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, பேக்கராய், மெட்ஸ்கராய், சூப்பர் மார்க்கெட், அந்த டாபிக்ஸ். ஸோ ஏதோ ஒன்று பெரிய டாபிக்கா எடுத்து அது எத்தனை வித சப் கேட்டகரிஸா பிரிக்க முடியாம பிரிச்சுட்டு அதுல என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் வரும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்படியும் உங்களோட ஒகாபுலரி பில்ட் பண்ணலாம். ஓகேவா? இன்னொரு மெத்தட் என்னன்னா பேரா படிக்கிறது. தஸ் ப்ரோட் உண்டி ப்ரோச்சின், தஸ் சால்ஸ் உண்டி பெப்பர். சால்ட் அண்ட் பெப்பர் இருக்கா? அந்த மாதிரி பேரா படிக்கிறது. எஸ்ஏ குன் ஓல், காஃபே உன் கூக்கன், ஓப்ஸ் உன் கெமியூசே, எஸ்என் உன் ட்ரிங்கன். தெரியுதா? ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ், சால்ட், பெப்பர், அந்த மாதிரி படிச்சுக்க சொல்றாங்க பேரா. ஓகேவா? என்னமா ஆச்சு? எல்லாரும் இருக்கிறீங்களா? இருக்கிறோம் மேம். என்ன பதில் சொல்ல மாட்டேன்றீங்க? நான் மட்டும் பேசிட்டே இருக்கேன். எதுமா மேம் என் பக்கம் சவுண்ட் இருக்கு மேம், அதனால மியூட்ல போட்டு வச்சிருக்கேன் மேம். யாரு? மணியா? மணிமொழி மேம். மரியா உங்களுக்கு? மேம் எனக்கு இந்த உருட்டுறதான் பாட்டு சவுண்ட் தான் அதிகமா கேக்குது. யார்கிட்ட இருந்து சவுண்ட் வருது தெரியலைங்க மேம். ஆனா என்கிட்ட இருந்து எந்த சவுண்டும் இல்லம்மா. ஓகே மேம். சரிங்களா? சவுண்ட் இல்லைங்க மேம். இப்போ அமைதியா. நீங்க வந்து ஒருவேளை உங்ககிட்ட சவுண்ட் இருந்ததுன்னா மியூட் பண்ணிக்கங்க. பதில் சொல்லும் போது அன்மியூட் பண்ணிட்டு சொல்லிட்டு திருப்பி மியூட் பண்ணிக்கங்க. சரிங்களா? நான் மட்டும் பேசுற மாதிரி இருக்கு. ஓகே மேம். நெக்ஸ்ட் வாஸ் பாஸ் தி ஃபார் ஜூசாமன். ஸோ இது இன்னொரு மெத்தட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஒரு டாபிக் எடுத்துட்டீங்கன்னா அதுக்கு ரிலேட்டடா என்னெல்லாம் சேர்க்க முடியுமோ அதெல்லாம் சேர்த்துடுங்கன்னு. இப்போ டேர் மார்கன் அப்படின்னா கண்டிப்பா ஈவினிங் ஒர்க்கு, மார்னிங் டு ஈவினிங் என்ன பண்ணுவோம், ஒர்க் பண்ணுவோம். ஒர்க்குன்னா பெருஃப்னா ப்ரொஃபஷனு. அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் என்ன பண்ணுவோம், ஹாபி பண்ணுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி அதுக்கு ரிலேட்டடான என்னென்ன வேர்ட்ஸ் சேர்க்க முடியுமோ அதை சேர்க்க சொல்றாங்க. Lernen Sie Wörter mit vielen Methoden. So learn words with many methods in thematischen Gruppen. அதாவது டாபிக் வைஸ், குரூப் வைஸ் பார்த்துக்கோங்க. பேரா படிச்சிடுங்க. இல்லைன்னா எதெல்லாம் ஒன்னா சேர்க்குதோ அதெல்லாம் வச்சு நீங்க இது பண்ணி கத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களோட இஷ்டம், நீங்க எப்படி வேணாலும் கத்துக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? ஓகே மேம்.
ஓகே, berufe rundums essen profession around the food. இது ஃபுல்லாவே ஒரு டெக்ஸ்ட் பேசேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது என்ன பண்ணணும்னா நீங்க உங்களுக்கே நான் இந்த இதுவே கொடுக்குறேன். நான் இது ஃபுல்லாவே படிச்சுட்டு மேல வந்து கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கான ஆன்சர்ஸ் வந்து நீங்க தனியா எழுதி அனுப்புனா கூட ஓகே. இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கான ஆன்சர் இந்த டெக்ஸ்ட்லயே இருக்கு. சரிங்களா? ஓகே மேம். ஸோ எல்லா ஆன்சர்ஸும் இந்த டெக்ஸ்ட்ல இருக்கு. இது நல்லா படிச்சுட்டு இதுக்கான ஆன்சர்ஸ் எனக்கு எழுதி அனுப்பணும். இது வரைக்கும் எத்தனை ஹோம்ஒர்க் கொடுத்துருக்கேன்? இது ஒன்று கொடுத்துருக்கேன்னா மார்னிங் ஈவினிங் ஆஃப்டர்நூன் எல்லாம் என்ன சாப்பிட்றீங்கன்னு அந்த சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். ப்ளஸ் இது கொடுத்துருக்கேன். அவ்வளோதான், வேற எதுவுமே கொடுக்கல. ஓகே மேம். ஸோ நாளைக்கு வரும்போது நீங்க இது பண்ணி